दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। इस वाले सैगमेंट विच असीं अपने दर्शकों वालों आईयां ईमेल ते जिहड़े फेसबुक मैसेज ने तुहाडे पढ़न तो पहला फेसबुक मैसेजेस कर लईए। हाँ जी। वीर सतपाल सिंह परेवाल लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी आप जी नूं टीवी 84 की सारी टीम ते दर्शकों नूं भी फतेह अर्ज करते हैं, आस है प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया परेवाल साहब। कुलदीप सिंह खम खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेरी गुड जॉब डॉक्टर साहब, ये भी इन्होंने किया है। अमनदीप सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। JS पंडाल परमिंदर करमजीत संघेड़ा जुझार विरक सुरिंदर सिंह नडाली भुपिंदर सिंह सारिਆਂ ने फतेह अर्ज की है। वीर गुरनाम सिंह अहम जानकारी कहते हैं और मलक अबू बकर जी खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मलक साहब शुक्रिया। और वीर कुलजीत सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते हुण तुसीं साडी वारी आ गई जी डॉक्टर साहब। साडे कोल लिखत आई है अलंकार सिंह शाही जी दी राजपुरा पंजाब तो ये लिखते हैं, जिन्हां ने साडे गुरु नाल वफा नहीं कीती, गऊ दी कसम खा के मुकरे ते दगा कीता, मुगलों नालों वध सिखां दा नुकसान कीता। पता नहीं क्यों सिखां नूं कुछ क सालां बाद तलबजी उठदी है, उन्हां ते इतबार करके छित्र खा के जलील होण दी। महाराजा रणजीत सिंह ने उपरली घटना तो कोई सबक नहीं लिया सी, सिखां नालों वध इन्हां ते इतबार कीता, उन्हां कोई कसर ना छड्डी, सानू सदा लई गुलामी वल धक दिता। 47 च फिर सिख उन्हां ते इतबार दे वादियां दे जहाज ते चढ़ गए, मगरों फिर कदे ना भुलन वाले जख्म। इन्ना कुछ वापर जाण तो बाद भी अज हालात कोई वखरे नहीं हैगे। गल मेरे जेल समय दी है। बैरक विच एक निहंग सिंह ते एक कट्टड़ नामधारी सी। रात सौण वेले एक दिन नामधारी आके कहंदा, बाबा जी अरदास करो अपने नाल दा निहंग सिंह इत्थों बाहर चला जावे। मैं कहा की होया? कहंदा इन्हें अज डले खादे ने, सौंदा ते खांदा भी अपने नाल है, मैनू तां इन्हें भ्रष्ट कर देना। मैं कहा भाई तू अपनी अरदास क्यों नहीं करवा लैंदा कि मैं ही बाहर चला जावां? कल कोई होर आ गया तां इस तों भी माड़ा, किन्नियां अरदासां करवांदे हो फिरोगे। यही हाल है सिखां दा भी। आम आदमी पार्टी नूं जिताउण दियां अरदासां कर रहे ने सिख गुरु घरां विच। जे तुसी भरोसा करदे हो तां फिर अपना राज भाग क्यों नहीं मंगदे गुरु तों? ਇਹ गुलामी ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ नहीं ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ है? राज करना ਤਾਂ दूर, सिख ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ भी नहीं रहे। ਉਹੀ तलब फिर उठ रही है लगदी। सारी सोच यही बनी हुई है बादल नूं भजा के साडे सारे मसले हल हो जाणगे। बादल रोग दा लक्षण जरूर है, कारण नहीं है, कारण होर बड़े डूंगे ने। जी डॉक्टर साहब। वीर अलंकार सिंह शाही जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ना सिर्फ लिखिया पर इन्नियां उन्होंने गुझियां गल्लां दे विच कुछ फिक्रियां दे विच जिहड़ा साडा कौमी सुभाਅ है असीं बिल्कुल अखां बंद करके विश्वास करते हैं और उन्हां ते करते हैं जिन्हां दा असीं जिक्र करके हटे हैं कि 5000 साल दा इन्हां दा की पिछोकड़ है और साडे नाल की होया है। और उन्होंने बिल्कुल गल ही इन्हां ने 22 धार दे पहाड़ी राजियां तो शुरू की कि भाई किवें इन्हां ने कसमां खा के जिहड़ा दगा कीता और 12 13 14 जंगां 10वें पातशाह ने लड़ियां ने, लगभग 12-22 धार दे हिंदू पहाड़ी राजियां नाल ने और उही अखीर औरंगजेब नूं सद के उहदियां फौजां नूं लियाए और फाइनल अटैक करवाया। फिर उन्होंने कहा कि भी उस तो कि भी इन्हां दी की करतूत है, हालां इन बिटवीन भी हिस्टरी काफ़ी आ जाती है भी किते किते इन्हां ने दगा कीता है। फिर उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की गल की भी महाराजा रणजीत सिंह ने भी कोई सबक नहीं सीखिया। उही डोगरे ते मिसर हुण लाल सिंह तेजा सिंह ये यूपी दे ब्राह्मण और ध्यान सिंह गुलाब सिंह सचेत सिंह ये जम्मू कश्मीर दे डोगरे। सारी पावर डिसीजन मेकिंग इन्हां दे कोल। सिख तां फौज दे विच ने, अगे ने, उधर ने, शहीदियां पाउण नूं ने और इन्हां दे हत्थ दे विच वागडोर। फिर उन्हां ने की कीता? वो शाह मुहम्मद ने एक लाइन च कह दिता कि शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजां जित के अंतरों हारियां ने। फिर इन्हां ने 1947 की गल की कि उदों फिर इन्हां दे उत्ते इतबार अन्ना इतबार नतीजा कि जख्म ना भुलण वाले ने। तो फिर उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि उन्होंने और ये कई बार ये जिहड़ा स्टोरी टैलिंग हुंदी है और ट्रू हड्ड बीती जिन्हों असीं कहंदे हैं ये बड़ा स्ट्रोंग मैसेज दिंदी है कि हुण कईयां नूं शायद डला समझ ना आए। निहंगां दी ज़बान दे विच जिहड़ा मास है उहनूं डला कहंदे ने, डले खाना जां डले पकाना कहंदे ने। अपने लंगरां च भी बनाउंदे ने निहंगां दे, जदों वरताउणगे भी कहणगे डले लै लो जी डले लै।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਹੁਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਡੀ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੈਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਡਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭਗੌੜੇਪਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, Geopolitics is changing. Divide and rule is oldest trick on the book, but works perfectly. British rule had no plan to leave Middle East and South Asia, but they left unwilling. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਲਿਖਤ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੂਗੋਲ ਹੈ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣਗੇ, ਬਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਅਨਵਿਲਿੰਗ। ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ, ਭਾਵੇਂ 1911 ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ 1931 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ, in an already volatile world, Trump's presidency is working like adding fuel to fire. 4 years of this unpredictable bully is beyond comprehension. I pray for my adopted country. ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਪਲਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਮਾਈ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤੇ ਤੈ ਲਿਓ ਵਾਰ। ਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਦਾਲਦ ਦਲਗਾ, ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਮੇਟਿਓ ਗੁਰ ਸਬਦੀ, ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਖੋਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖੋਤਮ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਲਤ ਤੇ ਦਲਗਾ ਦਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੋ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮਿਟਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇਟ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਝ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਪਿਰਗਾ। ਪਿਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਸਿਰ ਵੇਚ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਕੜ ਖੜੇ ਸਭ ਕਲਗਾ। ਕਲਗਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਬੜੀਆਂ ਐਆਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨੇ ਹੱਥ ਫਲਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਂਸਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਗਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਜਨ ਕਿਰਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਿਤ ਪਲਗਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ, ਕਿਰਮ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦਿਓ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰ ਜਨ ਤੁਮਗਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਗੇ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮੌਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਨਿਭਕਾ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਖ ਭਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਸਦ ਘੁਮਕਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਸਦ ਘੁਮਕਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।